Today, Dattaraji has come, and tomorrow we are starting the Gurukulam. And the idea to start Gurukulam was there from long, but when COVID-2 started and Dattaraji came here, so we just on discussion we decided we'll start, and then from there the thoughts started, and then he took the video, and then we circulated, and slowly it started off. And everything was, there was nothing available. Means there are no acharyas, there are no students, there is no infrastructure. Infrastructure, basic thing is that, but what all syllabus, everything, we sat, Dattaraji's guidance, we decided these are the things we'll start. So then one by one, as we started, it all took shape, and we got very good response from the parents. The concept itself, the way Gurukulam, Dattaraji explained, and then we explained to the parents, it gave very good mileage. And then a lot of parents, my father has interacted, Ravi Kumarji interacted, and then we felt this is the time we should start. So we got a lot of good response. So in that filtering, we got very good 25 to 30 parents who are very humble. You give one instruction, they'll follow. They'll not ask question, except one or two here and there. But we are getting that sort of a good response. And few children came here. They were also very happy when they came to this environment. They were very happy. So that's how it started. The most important thing is the subjects which we thought. For that, we got all the faculties. Means as Divine has gifted us, and with everybody's efforts, like Dattaraji also connected us so many people, and we had some connections. So it all fell at their own place. Now, for all the faculties, earlier I had a doubt whether this subject who will take, how, but everything is set. So now I'll request Dattaraji, as we are a gathering of a mixed gathering, that is, few are from our trust, our Guruji's following, and then we have one way of doing. Then we have new people who have joined us. They are from different places, their own sampradaya. Somebody has done in one Gurukula, one family has done in a different Gurukula, and then Karunya has been into a totally different kind of education. So this became a very good mix also. And then we have Prasad and then Raghuji. So all these people who will be guiding us on the academic side. So I thought maybe Dattaraji will give introduction what Gurukula means, and then how we have to take this forward. So I request Dattaraji. Thank you. కూర్చోండి. అందరికీ నమస్కారం. సో ఆనందా ఓకే. నేను తెలుగులో మాట్లాడాలనుకుంటాను, ఎందుకంటే అందరికీ తెలుగు అర్థమవుతుంది. అర్థాగత్తా తెలుగు నిಮಗೆ? గదాధర్ గారు చెప్పినట్టు గురుకులం ఇంట్రొడక్షన్ అని చెప్పే ముందు మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నాం అంటే దేశం కాలం నిమిత్తం మూడు చూడాలి కదా. ఇది ఏ దేశంలో ఉన్నాం, ఏ కాలంలో ఉన్నాం, ఏ నిమిత్తంతో పనిచేయాలి అనేది మనం చూసుకోవాలి. అయితే మనం భారతదేశంలో ఉన్నాము అనేది సామాన్య జవాబు చెప్తాం. ఏ దేశంలో? భారతదేశంలో. కానీ ఆ దేశం యొక్క స్థితి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎలా ఉంది, దాన్ని దేశం అనే అంశంలో పరిగణించాల్సి వస్తుంది. భారతదేశం అనేది పేరు ఓకే, కానీ ఆ భారతదేశం యొక్క స్థితి ఎలా ఉండేది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, ఎలా ఉండబోతోంది, వీటన్నిటినీ కన్సిడర్ చేస్తే మనకు దేశం అనే విషయం స్పష్టమవుతుంది. అందువల్ల ఏ దేశంలో ఉన్నాము, తర్వాత ఏ కాలంలో ఉన్నాము. కంటెంపరీ టైమ్స్ ఏమున్నాయి, ఎటువైపు వెళ్తున్నాము, దేశం ఎటువైపు వెళ్తుంది, ప్రపంచం ఎటువైపు వెళ్తుంది, మేము ఎటువైపు వెళ్తున్నాం. ఇవన్నీ చూసుకుంటే దేశం, కాలం, నిమిత్తం ఈ మూడింటిని కూడా మనం పరిగణిస్తే గురుకులం అనే శబ్దం యొక్క అర్థం మారుతూ ఉంటుంది. అందువలన ఒక 30 years బ్యాక్ గురుకులం అనే విషయం మీద ఎవరైనా మాట్లాడితే
వేరే విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు గురుకులం అంటే అది వేరే విధంగా ఉంటుంది. మూలార్థం అదే అయినా కూడా, అంటే గురువు అంటే తండ్రి. నిషేకాదీని కర్మాణి యః కరోతి యథావిధి సంభావయతి చాన్నేన స విప్రో గురురుచ్యతే. నిషేకాదు గర్భాధానం, పుంసవనం, సీమంతం, జాతకర్మం, నామకరణం ఇటువంటి సంస్కారాలు ఎవరైతే చేస్తాడో, ఎవరైతే అన్నం పెట్టి పోషిస్తాడో, అన్నం బట్టలు పెట్టి పోషిస్తాడో, ఎవరైతే విద్యను నేర్పిస్తాడో అటువంటి విప్రుడు గురువు అని పరంపరలో మనకు మనువు చెప్తున్నాడు. అటువంటప్పుడు తండ్రియే గురువు అయినప్పుడు తండ్రి యొక్క ఇల్లే గురుకులం అనేది మనం శాబ్దికంగా చూసుకుంటే అర్థంగా మారుతుంది. తండ్రి యొక్క ఇల్లే గురుకులం. కానీ తండ్రి ఆ విద్యను నేర్పించే సామర్థ్యం లేని ఎడల ఆ పనిని వేరే వాళ్ళు చేస్తారు. వాళ్ళని కూడా మనం గురువు అంటాం. ఎందుకంటే పితృవత్ వ్యవహారం చేస్తున్నాడు కాబట్టి. పితృవత్ వ్యవహారం చేయడం వల్ల అతన్ని కూడా గురువు అంటున్నాం. అందువలన మొత్తానికి ఇల్లు అనేది గురుకులం అనేది స్పష్టంగా అవుతుంది మనకు. అయితే ఇప్పుడు దాని గురించి డిస్కషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వస్తుంది? తండ్రి యొక్క ఇల్లే గురుకులం అన్నప్పుడు ఇప్పుడు మన నాన్నగారి ఇల్లు ఉంటాము, అది గురుకులం అనవచ్చు. లేకపోతే నాన్నగారి స్థానంలో ఒక ఆచార్యుడు ఉంటారు, ఆచార్యుడి దగ్గర పిల్లలు ఉంటారు, దాన్ని గురుకులం అంటాం. అయిపోతుంది, స్పష్టంగా అయిపోతుంది. కానీ నేను చెప్పినట్టు దేశం కాలం నిమిత్తం చూసుకుంటే దాని యొక్క అర్థం మారుతూ వస్తుంది. అంటే మూలార్థం మారదు కానీ అవసరాలు మారుతూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు ఇప్పుడు 50 ఏళ్ల క్రితం, 30 ఏళ్ల క్రితం, 40 ఏళ్ల క్రితం చాలామంది, ఉదాహరణకు మన కంచి మహాస్వామి వారు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ నువ్వు వేదరక్షణ చెయ్యి అని చెప్పేవారు. ఏం చేయాలి, నేను ఏమైనా సేవ చేయాలంటే నువ్వు ఏం చేయొద్దు, వేదరక్షణ చెయ్యి. వేద పాఠశాలకు వెళ్ళు, అక్కడ పిల్లలు ఉంటారు, ఆ పిల్లలు నువ్వు బట్టలు ఉతుకు, వాళ్ళకి భోజనాలు ఏర్పాటు చేయి, అన్నీ చెయ్యి. వేద పిల్లలకు సేవ చేస్తే నువ్వు వేదం సేవ చేసినట్టు అదే నీకు అని చెప్పేవారు. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో వేదాన్ని రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉండేది. ఎందుకు రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉండేదంటే కొన్ని శాఖలు నశించిపోతూ ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు ఆ స్థితి లేదు. ఇప్పుడు చాలా శాఖలు ఉన్నాయి, చాలామంది చదివే వాళ్ళు ఉన్నారు. తర్వాత ఈ 1992 ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ తర్వాత చాలా మార్పులు వచ్చినాయి, ఆర్థికంగా సమృద్ధి వచ్చింది. బ్రాహ్మణుల కుటుంబంలో చాలామంది ఎన్ఆర్ఐస్ అయిపోయారు, ఇండస్ట్రీస్ పెట్టారు, అందరూ పోషించే స్తోమత కలిగివారు ఉన్నారు. అందువలన ఇప్పుడు ఆ కాలం మారింది కాబట్టి ఆ స్థితి లేదు. పోషణకు మనం తహతహలాడే స్థితి లేదు. అందువల్ల అది ఆ కాలం మారినప్పుడు ఆ పరిస్థితి మారింది. దేశం మారినప్పుడు కూడా స్థితి అలాగే మారుతుంది. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఆ స్థితి లేదు, కానీ ఉత్తర భారతానికి వెళ్తే, బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్కి వెళ్తే ఆ స్థితి లేదు అక్కడ. అందువల్ల దేశం, కాలం, తర్వాత నిమిత్తం మూడు చూసుకున్నప్పుడు అవసరాలు మారుతూ ఉంటాయి, ప్రయారిటీస్ మారుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా దృష్టి తగ్గట్టుగా మా మార్గాలు కూడా మారుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఒక 25 years 30 years బ్యాక్ కర్ణాటకలో చాలామంది కూర్చుని చాలా ఆలోచించి వేద విజ్ఞాన గురుకులం, ప్రబోధిని గురుకులం, మైత్రి గురుకులం ఇవన్నీ మొదలుపెట్టారు. చాలా చాలా మంచి పని చేశారు. పర్లేదు కదా, మీరు కూర్చోండి, వస్తాం. అంటే వాళ్ళు ఆ సమయంలో ఏం ఆలోచించారో అది ఆ సమయానికి అవసరం. ఎందుకంటే అప్పుడే ఈ మన ఎమర్జెన్సీ లాంటివి నుంచి కోలుకొని ఉన్నాము. తర్వాత ఇంకా ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ లేవు, ఎడ్యుకేషనల్ రిఫార్మ్స్ లేవు. సో వేరే దిశగా అప్పుడు వెళ్తూ ఉండేవారు కంట్రీ. అందువల్ల ఆ దేశకాల పరిస్థితుల్లో ఆ ఆలోచన, ఆ పని అప్పటికది అవసరం. కానీ వాళ్ళు ఒక ఆలోచన చేశారు కాబట్టి, ఆలోచన రెడీగా మేడ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఇప్పుడు గుడ్డిగా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలమా, చేయవచ్చా, చేస్తే ప్రయోజకరమా అని ఆలోచించాలి. అదొకటే కాకుండా ఇప్పుడు లేదు మేము చిన్నప్పుడు మాకు మా పాఠశాలలో మా గురుగారు ఇలా పాఠం చెప్పేవారు, ఇప్పుడు అదే విషయం అదే విధంగా ఇప్పుడు మనం నేర్పించాలి, అందరికీ నేర్పించాలి అంటే అది కుదురుతుందా? కుదిరినా కూడా అందరికీ ఆ విధమైన పాఠం యొక్క అవసరం ఉందా? సో ఇవన్నీ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. అందువలన ప్రస్తుతం మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నాం, భారతదేశం అన్నాం ఓకే,
కానీ ఆ భారతదేశం స్థితి 10 ఏళ్ల క్రిందట ఉన్నట్టు ఇప్పుడు లేదు. ఇప్పుడు చాలా మార్పు వచ్చింది. புரியுறதா? தமிழில் பேச சொல்லுமா? ఓకే. సో 10 ఏళ్ల క్రితం ఉన్న స్థితి ఇప్పుడు లేదు, దేశం యొక్క స్థితి. కానీ అలా లేనప్పుడు అంటే ఇది హార్డ్ పవర్, సాఫ్ట్ పవర్ అని 2 రకాలు ఉంటాయి. మీకు తెలిసే ఉంటుంది, వాళ్ళ కొంతమంది తెలియకపోవడం కాబట్టి నేను బేసిక్ చెప్తున్నాను. హార్డ్ పవర్, సాఫ్ట్ పవర్ 2 ఉంటాయి. మన హార్డ్ పవర్ ఎప్పుడైతే మనకు గట్టిగా మనకు అవుతుందో, మన దేశంలో మన చేతిలో వస్తుందో, ఆ హార్డ్ పవర్ ద్వారా సాఫ్ట్ పవర్ అనేది సులభంగా వస్తుంది. ఇది ఒక రకంగా హార్డ్ పవర్ మన దేశంలో ఇప్పుడు కొంచెం బలపడుతుంది కాబట్టి దాని ద్వారా సాఫ్ట్ పవర్ కూడా కొంచెం వరకు వస్తుంది. ఇది మన దేశం యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని చెప్పొచ్చు, ప్రభావం అని చెప్పొచ్చు, ఏమైనా చెప్పొచ్చు మనం. అది హార్డ్ పవర్తో అవ్వచ్చు, లేకపోతే సాఫ్ట్ పవర్తో అవ్వచ్చు. ఇది మాత్రమే కాకుండా ఇంకొకటి జరుగుతుంది ఏంటంటే, చాలా దేశాల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిన్లాండ్ ఉంది, న్యూజిలాండ్ ఉంది, ఆస్ట్రేలియా ఉంది. ఇలాంటి కొన్ని కంట్రీస్లో ఏం జరుగుతుందంటే వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ మీద చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఒక పాఠాన్ని నేర్పిస్తున్నాం మేము, ఈజ్ ఇట్ ద రైట్ వే టు టీచ్? ఇలా నేర్పిస్తే వాళ్ళ పాఠాన్ని నేర్చుకుంటున్నారా, లేకపోతే ఈజ్ దర్ ఎ బెటర్ వే టు టీచ్? అలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి చాలా దేశాల్లో చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి. అలా మార్పులు వస్తున్నప్పుడు ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే పెద్ద ఉదాహరణ, ఇప్పుడు మనకు పిస్సా రేటింగ్స్ అని ఉంటుంది, గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషనల్ ర్యాంకింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ ర్యాంకింగ్స్ చూస్తే దాంట్లో ఫిన్లాండ్ అనే దేశం టాప్లో ఉంది. ర్యాంకింగ్స్, ఎక్కువ ర్యాంకింగ్స్ ఫిన్లాండ్ దేశానికి వస్తున్నాయి. ఎందుకు వస్తున్నాయి అని చూస్తే, వాళ్ళు ఒక 15 ఏళ్ల క్రితం కౌన్సిల్ ఫర్ క్రియేటివ్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా మంచిదని చాలామంది రికమెండ్ చేశారు. ఆ రికమెండ్ చేస్తే ఆ రికమెండేషన్ ఏంటి చూసేద్దాం, దీన్ని అంతు చూసేద్దాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు కౌన్సిల్ ఫర్ క్రియేటివ్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఒక కౌన్సిల్ క్రియేట్ చేశారు. అది చేసిన తర్వాత వాళ్ళు చాలా ఏళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి వాళ్ళు కొన్ని రికమెండేషన్స్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చారు. ఆ రికమెండేషన్స్ ఏమి ఇచ్చారు? ఫస్ట్ రికమెండేషన్ ఏమిటంటే, డిస్ట్రాయ్ ద వాల్స్. క్లాస్ రూమ్ వాల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఫస్ట్ రికమెండేషన్ డిస్ట్రాయ్ ద వాల్స్. గోడల మధ్యన కూర్చుని పిల్లలు పాఠాలు నేర్చుకోరు. తెలుగు ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಮಧ್ಯ ಕನ್ನಡದವರು ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ವಾಸ್ టు డిస్ట్రాయ్ ద వాల్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళు పిల్లలు అందుకే ఇప్పుడు అక్కడ పైన హాల్లో చేద్దామన్నారు కదా, అక్కడి నుంచి నేను డిస్ట్రాయ్ ద వాల్ చేసి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను. సో ఇప్పుడు అది మేము గోడలు లేకుండా ఉన్నప్పుడు, ఓపెన్ స్పేస్లో ఉన్నప్పుడు పిల్లలు బాగా నేర్చుకుంటారు అనేది జనరల్గా చెప్పొచ్చు. కానీ దీంట్లో చాలా సైంటిఫిక్ రీసెర్చెస్ జరిగినాయి. అంటే ఓపెన్ ఎయిర్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మైండ్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది, వాళ్ళ బాడీ సెల్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి, ఇలాగ మనం న్యూరో సైన్స్లో, బయాలజీలో వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే. అవన్నీ అవసరం లేదు. సామాన్యంగా క్లుప్తంగా చెప్పేది ఏమిటంటే, గోడలు లేకుండా, గోడల మధ్యన కాకుండా ఉంటే పిల్లలు మంచిగా చదువుకుంటారు. రెండో రికమెండేషన్ ఏమిటంటే, అంటిల్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 7 దే షుడ్ నాట్ బి ఫోర్స్ టు గో టు స్కూల్. సో 7 ఏళ్ళ ఏజ్ వచ్చే వరకు స్కూల్ వెళ్ళాల్సిన అవసరమే లేదు. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు గో టు ఎనీ స్కూల్. ఇది సెకండ్ రికమెండేషన్. థర్డ్ రికమెండేషన్ ఏంటంటే, సబ్జెక్ట్ వైజ్ వాళ్ళకి పాఠం చెప్పకూడదు. సబ్జెక్ట్ వైజ్ నౌ వీ విల్ సిట్ అండ్ లెర్న్ ద మ్యాథ్స్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తారు. 45 minutes 1 hour 2 hour ఓన్లీ మ్యాథ్స్ నేర్చుకుంటారు. మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఈజ్ ఓవర్, నౌ ఫిజిక్స్ క్లాస్. సో ఇలాగా సైన్సెస్ని విడివిడిగా ఐసోలేటెడ్ సైన్సెస్ని చేసి నేర్పిస్తున్నారనమాట. ఆ రికమెండేషన్ కమిటీ, కౌన్సిల్ ఫర్ క్రియేటివ్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు ఏం రికమెండ్ చేశారంటే, ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఇంటర్డిపెండెంట్. అందువలన యూ కెనాట్ టీచ్ దెమ్ ఐసోలేటెడ్ మేనర్. మీరు ఇప్పుడు సాహిత్యం నేర్పించేటప్పుడు వ్యాకరణం తప్పనిసరిగా వస్తుంది. వ్యాకరణం పోవద్దు, ఓన్లీ సాహిత్యం అంటే
ఇప్పుడు భాష అన్నప్పుడు భాష వ్యాకరణ ఆధారంగానే అది నిర్మాణమై ఉంటుంది. సో ఇన్ ద సాహిత్య క్లాస్ యూ హ్యావ్ టు టీచ్ వ్యాకరణ ఆల్సో. సిమిలర్లీ while teaching the maths, we have to teach physics also. What are you going to count with the maths? సో ఈ విధంగా విషయాల్ని విడదీసి ఐసోలేటెడ్గా చెప్పకుండా కాంప్రహెన్సివ్లీ కలెక్టివ్లీ వాళ్ళని దాన్ని ఏమంటారు హోలిస్టిక్గా నేర్పించాలి. హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు దాన్ని. హోలిస్టిక్గా నేర్పించాలి తప్ప సబ్జెక్ట్స్ని విడదీసి చెప్పకూడదు. ఇలా చాలా రికమెండేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ కౌన్సిల్ ఫర్ క్రియేటివ్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు ఫినిష్ లాంగ్వేజెస్లో రికమెండేషన్ చేస్తారు. ఫినిష్ లాంగ్వేజెస్లో అన్ని డేటా ఉంటుంది వాళ్ళ వర్క్ అంతా ఫినిష్లో జరుగుతుంది. ఓన్లీ 2 or 3 people who are working in Finland know English in the education sector. They are translating some part of it into English and publishing it somewhere. That is only we are able to access. ఇంకా వాళ్ళు ఏమేమి రికమెండేషన్ చేస్తారో ఫినిష్ లాంగ్వేజ్ మనకు తెలియదు. ఇలాగా మార్పు జరుగుతోంది, రిజల్ట్ కూడా వస్తుంది. దాన్ని హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్లో లేకపోతే ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్లో చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు. ఉదాహరణ చెప్తాను. ఒక 4 పిల్లల్ని మేము పొలానికి తీసుకెళ్తున్నాం, అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్కి, ఫార్మ్ ల్యాండ్కి తీసుకెళ్ళేటప్పుడు బండిలో ఉన్నాం. సో ఈ బండి ఏ స్పీడ్లో పోతుంది, ఏ మోటార్తో పోతుందా లేకపోతే బయాలజికల్ ఎనర్జీతో వెళ్తుందా, ఎద్దులు కట్టామా? ఈ స్పీడ్లో పోతే మనం డెస్టినేషన్ ఎప్పుడు రీచ్ అవుతాం? ఇలా మొదలు పెడితే మనం వేగం, దాని గతి చెప్పవచ్చు, స్పీడ్ అండ్ వెలాసిటీ, ఇటువంటివన్నీ విషయాలు దాంట్లో చెప్పొచ్చు. తర్వాత ఇప్పుడు వర్షాకాలమా ఎండాకాలమా చెప్తూ పోతే వసంత ఋతువు 6 ఋతువులు చెప్పొచ్చు. ఇది ఏ మాసం? 12 మాసాలు, 6 ఋతువులు, ఉత్తరాయణం, దక్షిణాయనం, సూర్యుడు ఇటువైపు వస్తున్నాడా చెప్పొచ్చు. అలాగా వాళ్ళకి కాలం గురించి మొత్తం చెప్పొచ్చు. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది ఎర్ర మట్టినా నల్ల మట్టినా, రెడ్ సాయిలా బ్లాక్ సాయిలా, శాండ్ సాయిలా? ఇది నల్ల మట్టి అయితే ఇటువంటి నల్ల మట్టి ఎక్కడెక్కడ వస్తుంది? విదర్భ ప్రాంతంలో వస్తుంది, ఉత్తర కర్ణాటకలో ఉంటుంది. విదర్భ అంటే ఏమిటి? వీ హ్యావ్ టు టీచ్ దెమ్ భౌగోళిక జ్ఞానం చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ విత్ ద ఎక్స్క్యూజ్ ఆఫ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద సాయిల్ యూ క్యాన్ టీచ్ దెమ్ జియోగ్రఫీ. తర్వాత ఇప్పుడు విత్తనాలు వేయాలి. ఈ విత్తనాలు ఇప్పుడు వేస్తే ఎప్పుడు వస్తాయి, ఎప్పుడు క్రాప్ వస్తుంది? ఇప్పుడే ఈ విత్తనాలు ఎందుకు వేయాలి? ఏ వర్షం వచ్చింది? ఇప్పుడు 27 నక్షత్రాలు ఉన్నాయి. అందులో స్వాతి నక్షత్రం అప్పుడు ఎంత వర్షం వస్తుంది, అనురాధ నక్షత్రం అప్పుడు ఎంత వర్షం వస్తుంది? ఇలా చెప్పేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టీచ్ దెమ్ నక్షత్ర కాలం అనేది చెప్పాల్సి వస్తుంది. కన్నడంలో ఒక సామెత ఉంది, స్వాతి మళ్ళీ హేతేనంద్ర బుడదిల్ల అంత. ఉత్తర కర్ణాటకంలో ఇది చాలా కామన్ సామెత. కొంచెం బూత్ అనిపించవచ్చు కానీ బట్ దెర్ ఈజ్ అ సైన్స్ బిహైండ్ ఇట్. అలాగా స్కూల్కి పోకుండా ఉండే వాళ్ళకి అది ఎలా తెలుసు? వాళ్ళు ఏ సైన్స్ ల్యాబ్లో నేర్చుకున్నారు, ఏ గురుకులంలో నేర్చుకున్నారు? అలా పరంపరలో వాళ్ళకి వచ్చింది. ఆ విధంగా నక్షత్ర జ్ఞానం, వర్షం గురించి జ్ఞానం చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ధాన్యం వేస్తాం, వరి వేస్తామంటే ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ వరి వేసేటప్పుడు ఆ వరి ఎక్కడ ఉండేది, హౌ లాంగ్ వీఆర్ ఈటింగ్ దిస్. ఇప్పుడు హరప్పా మొహెంజోదరో ఎక్స్కవేషన్ చేస్తే అక్కడ కూడా మనకు వరి దొరికింది. హరప్పా మొహెంజోదరో అంటే ఏమిటి అప్పుడు చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు టీచ్ ద హిస్టరీ ఆల్సో. ఇలాగా ఒక అగ్రికల్చర్ అనే యాక్టివిటీ ద్వారా 6 to 7 sciences can be taught. So this is called teaching through activity based learning, not classroom learning. సో ఇప్పుడు ఆ బేసిక్ వచ్చిన తర్వాత దీని అడ్వాన్స్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? ఈ బుక్లో దొరుకుతుంది, ఆ సోర్స్లో దొరుకుతుంది. సోర్స్ చూపిస్తే చాలా వాళ్ళు పట్టుకుంటారు దాన్ని. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టీచ్ ఆఫ్టర్ సర్టన్ లెవెల్. లెర్నింగ్ షుడ్ బి ఫెసిలిటేటెడ్, లెర్నింగ్ షుడ్ నాట్ బి ఫోర్స్డ్. అలాగా యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ కూడా వాళ్ళ ఫిన్లాండ్ రికమెండేషన్లో ఉంది. సో ఈ విధంగా వాళ్ళు దాని రిజల్ట్ ద్వారా వరల్డ్ నెంబర్ 1 ర్యాంకింగ్ తెచ్చుకుంటున్నారు ఎడ్యుకేషనల్ రేటింగ్స్లో. సో ఇది ఒకటే కాదు, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను.
ఇది చూస్తే ఇవన్నీ కూడా గురుకుల పరంపరలో ఉన్న ప్రాక్టీసెస్. యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ కానీ, కస్టమైజ్డ్ లెర్నింగ్ కానీ, చాలా ఇవన్నీ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్ కానీ, హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, ఇవి ఇంగ్లీష్ పేర్లు రావడంతో ఇది సౌండ్స్ అకాడమిక్, కానీ అవన్నీ ప్రాక్టీసెస్లో ఉన్నవే. ఇంకో ఉదాహరణ ఏంటంటే, నాకు చిన్నప్పుడు చిన్న పాట నేర్పించేవారు. 1 2 బాలులే హరడో 3 నాకు అన్నవ హాకు, ఇలా ఒక పాట నేర్పించారు. రీసెంట్గా నేను చూశాను, బెంగళూరులో ఒక బోర్డు ఉంది, సింగపూర్ అడిక్టివ్ మ్యాథ్స్. సింగపూర్ అడిక్టివ్ మ్యాథ్స్ ఉంది. అడ్మిషన్ ఫీజ్ 10,000 రూపీస్, వీక్లీ 4 అవర్స్, సాటర్డే 2 అవర్స్, సండే 2 అవర్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ అడిక్టివ్ మ్యాథ్స్? నేను వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేస్తే తెలిసింది ఏమిటంటే, వాళ్ళకి అది మ్యాథ్స్ అనేది సబ్జెక్ట్లా కాకుండా అది అడిక్ట్ అయిపోయేలాగా మేము నేర్పిస్తాం. హౌ దే గెట్ అడిక్టెడ్ టు ఇట్? వీ విల్ మేక్ దెమ్ గో త్రూ సర్టన్ ప్రాసెసెస్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్? అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు, ఇలా పాటలు ఆటలు చెప్పారనమాట. అయితే మాకు చిన్నప్పుడు చెప్పిందే కదా ఇది. సో in the process of playing games, in the process of singing a song, they are going to learn the math. సో దీనికి సింగపూర్ అడిక్టివ్ మ్యాథ్ అని పేరు పెట్టి అది సింగపూర్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుని దాన్ని ఇంత ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రైస్తో సేల్ చేస్తున్నారు. దీని మీద కొంచెం నేను రీసెర్చ్ చేస్తే తెలిసింది ఏమిటంటే, ఆస్ట్రేలియాలో కూడా ఇది ప్రాక్టీస్లో ఉంది. SAM, సింగపూర్ అడిక్టివ్ మ్యాథ్సే ఉంది, కానీ వాళ్ళు సింగపూర్ తీసేసి సీరియస్లీ అడిక్టివ్ మ్యాథ్స్ అని పెట్టారు. SAM, వాట్ ఆర్ యు లెర్నింగ్? ఐఎమ్ లెర్నింగ్ SAM. SAM. సో ఈ విధంగా ప్రపంచం మొత్తం, ఆస్ట్రేలియా తీసుకోండి, సింగపూర్ తీసుకోండి, ఫిన్లాండ్ తీసుకోండి, UK తీసుకోండి, చాలా ఎడ్యుకేషనల్ ప్రాక్టీసెస్, ఎడ్యుకేషనిస్ట్స్, అడ్వైజర్స్ based on scientific researches and controlled researches also, knowingly or unknowingly coming towards Gurukul education. ఇది చాలా ఏజోడ్ది, మిత్రభేదము మిత్రలోమని పంచతంత్రం. సో రాజు కొడుకుల మందబుద్ధుడు, నాట్ లెర్నింగ్ ఎనీథింగ్. సో హీ యూజ్ టు ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ అరౌండ్ ఉపయోగించి చెప్పేవాడు అనమాట. మిత్రభేదం అంటే కథలన్నీ, మిత్రలాభం ఎలాగ ఉంటుంది, మిత్ర. సో దే ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్, మందబుద్ధులైనా ఈజీ ఇట్ ఈస్. తర్వాత ఆయన హరీష్ గారిని పిలుస్తారా కొంచెం? వెంకట్ గారు భోజనం చేస్తున్నారా? సరే సరే, భోజనం తర్వాత తీసుకొచ్చేయండి. నాట్ ఓన్లీ దిస్, knowingly unknowingly they are coming towards Gurukul education practices. వాళ్ళకి తెలీదు వీఆర్ అరైవింగ్ అట్ గురుకుల్ ఎడ్యుకేషన్స్ ప్రాక్టీసెస్ అని వాళ్ళకి తెలియదు. మేము దీన్ని తెలుసుకోవడానికి ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఇంత రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు. ఇఫ్ వీ హ్యాడ్ గాన్ టు భారత్ అండ్ వాచ్డ్ వీ వుడ్ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అని వాళ్ళకి తెలీదు. బట్ దే ఆర్ అరైవింగ్ అట్ ఇట్. అది మాత్రమే కాకుండా స్టోరీ త్రూ స్టోరీ ఎలా నేర్చుకుంటారు? ఇప్పుడు సార్ చెప్పిన ఉదాహరణ, మందబుద్ధి వీడికి ఏం రాదు అనుకుని వదిలేసిన పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి కథల ద్వారా పాఠం చెప్తే వాళ్ళు కథలు నేర్చుకుంటున్నారు, కథల ద్వారా పాఠం కూడా నేర్చుకుంటున్నారు. అందువలన ఇదొకటే కాదు. రీసెంట్గా ఇంకోటి నేను యూట్యూబ్లో వీడియో చూశాను. ఏమిటంటే ఒక సైంటిస్ట్ కాదు, సైకాలజిస్ట్ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ వెళ్ళి, సార్ మీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో అందరు స్టూడెంట్స్ని నాకు పరిచయం చేయించండి. ఐ విల్ రికగ్నైజ్ స్పెషల్ స్టూడెంట్స్, స్పెషల్ కిడ్స్ విత్ స్పెషల్ ఎబిలిటీస్. డిసెబిలిటీస్ అని చెప్తే వాళ్ళకి అఫెన్సివ్ అవుతుంది కాబట్టి స్పెషల్ ఎబిలిటీస్ అంటారు దాన్ని. దివ్యాంగ్ అంట, వైకల్యం అంటే ఇదవుతుంది కాబట్టి దివ్యాంగ్ అంటున్నాం. సిమిలర్లీ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ స్పెషల్ ఎబిలిటీస్. సో ఐ విల్ ఐడెంటిఫై స్పెషల్ కిడ్స్ ఇన్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఐ విల్ డిజైన్ అ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ టీచింగ్ ఫర్ దెమ్. సరే చేసుకో అన్నారు. అందరినీ కూర్చోబెట్టి ర్యాండమ్లీ కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేశాడు. సెలెక్ట్ చేసుకుని దీస్ కిడ్స్ ఆర్ స్పెషల్ కిడ్స్, వీళ్ళకి స్పెషల్గా నేర్పించాలి అని చెప్పేసి కొంతమందిని కూర్చోబెట్టేసి వాళ్ళకి స్పెషల్గా ఎలా నేర్పించాలి, చాలా కేర్ తీసుకుని వాళ్ళకి అక్కరతో ప్రేమతో వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలి, వాళ్ళకి అటెన్షన్ ఎంత ఇవ్వాలి, వాళ్ళు తప్పు చేసినా కూడా ఎలా తిట్టకుండా ఉండాలి, ఇలాంటివి కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ నేర్పించి వాళ్ళు అది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ఆ పిల్లలు అందరికన్నా వీళ్ళకన్నా ఎక్కువ మంచి రిజల్ట్ తీసుకొచ్చారు. రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత చెప్పాడు, దీస్ ఆర్ నాట్ స్పెషల్ కిడ్స్.
దీస్ ఆర్ నాట్ స్పెషల్ కిడ్స్. వీ హ్యావెంట్ డన్ ఎనీథింగ్ డిఫరెంట్లీ. అదే పాఠమే కొంచెం జాగ్రత్తగా చెప్పాం, మంచి విత్ కొంచెం దాన్ని ఏమంటారు, క్రియేటివ్గా చెప్పాము, తర్వాత సహనంతో చెప్పాం, ప్రేమతో చెప్పాం. అదే డిఫరెన్స్ అంతే. కథల ద్వారా చెప్పడం, ఆటల ద్వారా చెప్పాము. మీరు క్లాస్ రూమ్లో వాళ్ళు నేర్చుకోరు బికాస్ దే ఆర్ స్పెషల్ అని మీరు అనుకున్నారు, బట్ దట్ ఈస్ ద రైట్ వే టు టీచ్. ఇలాంటి చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మనం చూస్తే వరల్డ్ వైడ్, ద వరల్డ్ ఈజ్ కమింగ్ టువర్డ్స్ గురుకుల్ ఎడ్యుకేషన్. మేము ఒక్క గురుకులం మొదలుపెట్టి ఏదో చారిటీ చేస్తున్నాము అనే ఆలోచన చేయాల్సిన సమయం పోయింది. సో వీ హ్యావ్ టు సేవ్ ద వరల్డ్. మేము చారిటీ చేసేది ఏదో కన్జర్వేషన్ మోడ్లో ఇప్పుడు మేము లేవు. ద వరల్డ్ ఈజ్ చేంజింగ్. ఆ చేంజ్లో మనం అడాప్ట్ అవ్వకపోతే వీ విల్ బీ అవుట్డేటెడ్ అండ్ యూజ్లెస్. మేము వద్దనుకున్నా కాదనుకున్నా ఈ చేంజ్ అయితే వస్తుంది. ఏదో దేశంలో వాళ్ళు మంచి సక్సెస్ అవుతారో దాన్ని చూసి దాన్ని స్టడీ టూర్ అని చెప్పేసి ఇండియా నుంచి ఎంతోమంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా వెళ్తారు అక్కడికి. ఆ స్టడీ టూర్ కోట్లు ఖర్చు పెట్టి దాన్ని నేర్చుకుని వచ్చేసి వాళ్ళ దేశంలో అలా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మన చంద్రబాబు నాయుడు చేశాడు కదా, అదే దేశంలో వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కాళ్ళు కడుగుతారు, అక్కడ వాళ్ళకి మంచి విద్య వస్తుందని చెప్పేసి ఇండియాకి వచ్చేసి ఆంధ్రాలో అన్ని స్కూళ్ళలో తల్లిదండ్రులు కాళ్ళు కడిగే ప్రోగ్రాం పెట్టాడు చంద్రబాబు నాయుడు. అసలు తల్లిదండ్రులు కాళ్ళు కడగాలి, వాళ్ళు పూజ చేయాలని చెప్పేసి అక్కడ వెళ్ళి చూసి రావాలా? ఇక్కడ తెలీదా? సో అలాగా ఆ స్టడీ టూర్లు చేసి తర్వాత మన పాలసీ మేకర్స్ కూడా అర్థమవుతుంది. వాళ్ళకి అర్థం అవ్వగానే వాళ్ళు బ్లాంకెట్గా దీన్ని అందరూ చేసేయండి అని చెప్పేసి వాళ్ళు దాన్ని రుద్దేస్తారు. అగైన్ ఇట్ బికమ్స్ వన్ మోర్ మెకానిక్ సిస్టమ్. సో బ్లాంకెట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ యూస్ఫుల్. బ్లాంకెట్ అప్లికేషన్ ఒక వన్ సైజ్ డజంట్ ఫిట్ ఆల్ అనే సిద్ధాంతాన్ని అందరూ ఒప్పుకుంటున్నారు. ఈవెన్ ఎకనామిస్ట్స్ ఆర్ అగ్రీయింగ్ దట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నీడ్ డిఫరెంట్ ఎకనామిక్ పాలసీస్. Similarly, different countries need different education policies. Even different districts need different education policies. కానీ ఒక్క పాలసీ పెట్టేసి దాని దేశం మొత్తం మీద ఇది చేసేస్తున్నాం మనం. సో మొత్తానికి ప్రపంచానికి అర్థమవుతుంది. అర్థమై వాళ్ళు ఏదో పనులు చేసి వాళ్ళు దెబ్బలు తిని పాఠాలు నేర్చుకునే లోపల మేము సరైన స్థితిలో ఉండాలంటే మన పరంపరలు మనం ఉంచుకోవాలి. వాళ్ళు అన్ని దెబ్బలు తిని తిరిగి 10 ఏళ్ళు వేస్ట్ చేసి వచ్చేసి వీ హ్యావ్ లర్న్ దిస్ అంటే వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ దిస్ అని చూపించాలి. అది మన ఉద్దేశం. వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ దిస్, యూఆర్ డిస్పైట్ హ్యావింగ్ డన్ ఆల్ ద రీసెర్చ్, ఇంకా మీరు తప్పు చేస్తున్నారు, ఇది కరెక్ట్ అయిన విధానం అని చూపించడానికి మనకు కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ అయినా మనం మిగిల్చుకోవాలి. అవి మిగిల్చుకోకపోతే దాన్ని ఏమంటారు, జగద్గురువుగా భారత్ ఉండాలి అంటారు కదా. జగద్గురువుగా ఉండాలి అంటే అది కొంచెం స్లోగన్గా మారిపోయింది తప్ప దాని డెప్త్ మనం అర్థం చేసుకోవట్లేదు. అంటే జగత్తు తనను తాను నాశనం చేసుకునే స్థితి నుండి వాళ్ళని కాపాడి అలా పోతే చస్తర్రా అని చెప్పేసి చెప్పాల్సిన బాధ్యత మనకుంది. అందువలన దాన్ని విశ్వగురువు అంటున్నాము. అలా చెప్పాలి అంటే మనం సరైన స్థితిలో ఉండాలి కదా. ఉదాహరణకి మన కుటుంబ వ్యవస్థ, ఎన్నో దేశాలకి ఎన్నో ఆపదలు వచ్చాయి, చాలా ఇది జరిగినాయి. అసలు కొన్ని కంట్రీస్లో అయితే సేవింగ్సే లేదు. వాళ్ళు స్పెండ్ చేయకపోతే ఆ దేశం కుప్పకూలిపోతుంది. అలాంటి స్థితిలో ఉన్నాయి కొన్ని కంట్రీస్ ఎకనామిక్. మన భారతదేశంలో ఏమిటంటే ఇక్కడ సేవింగ్స్ వల్లనే మన దేశం కుప్పకూలకుండా ఉంది. కంప్లీట్లీ అపోజిట్ అనమాట. డిఫరెంట్ కల్చర్స్, డిఫరెంట్ అప్రోచెస్, ఎకనామిక్ అప్రోచెస్, ఎడ్యుకేషనల్ అప్రోచెస్. సో ఆ విధంగా ఆ సేవింగ్స్ కారణం ఏమిటి అంటే ఫ్యామిలీ సిస్టమ్. ఇప్పుడు అమెరికాలో ఫుడ్ టికెట్స్ ఇస్తారు ఏజ్ అయిన వాళ్ళకి, హోమ్లెస్ పీపుల్కి, వీళ్ళకంతా. మన దేశంలో ఆల్మోస్ట్ 30 to 40% పీపుల్ వేర్ అన్ఎంప్లాయిడ్ అంటే వాళ్ళు ఏం జాబ్. ఇప్పుడు ఇంట్లో 5-6 పిల్లలు ఉన్నారు, దాంట్లో 2 ఏ ఉద్యోగం చేయరు, అయినా కూడా దట్ వాజ్ నాట్ అ ప్రాబ్లం. కానీ టుడే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు గో టు జాబ్, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు హ్యావ్ అ కెరీర్ అనే స్థితికి వచ్చేసాం మేము. మన ఊర్లో ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు ఉండేవి, ఎంతమందికి ఆస్తులు ఉండేవి, బట్ ఎవ్రీబడి యూస్ టు లివ్
విత్ హార్మోనీ. ఎందుకంటే షేరింగ్ అనేది ఉండేది. అదేవిధంగా సేవింగ్స్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు ఇంట్లో ఇద్దరు ఉద్యోగం చేయకపోయినా అంత పెద్ద ప్రయోజకులా కాకపోయినా ఎందుకు నడిచిపోయేది అంటే అది కుటుంబ వ్యవస్థ ఉండేది. ఆ కుటుంబ వ్యవస్థ లేనప్పుడు వాళ్ళకి ఫుడ్ చిక్కేసి ఇవ్వాల్సిన అవసరం గవర్నమెంట్కి వస్తుంది. సో ఫ్యామిలీ, భారతీయ కుటుంబ వ్యవస్థ అనేది చాలా పెద్ద పెద్ద ఆపదల నుంచి భారతదేశాన్ని కాపాడుతుంది. ఫైనాన్షియల్ ఉండొచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ క్రైసిసెస్ ఉండొచ్చు, అన్ని రకాలుగా. సో అటువంటి ఆ కుటుంబ వ్యవస్థ మనం చెడిపోకుండా కాపాడుకుంటేనే మనం వేరే వాళ్ళకి చెప్పగలం, అరే అలా చేయకుండా ఇలా చేయండి అని చెప్పొచ్చు. మనం కూడా వాళ్ళని ఇమిటేషన్ చేసుకుని మనం కూడా చెడగొట్టుకున్న తర్వాత బుద్ధి తెచ్చుకుని వీ హ్యావ్ టు రీబిల్డ్ ఇట్ అని తిరిగి రావడం కన్నా ఆ తిరిగి వచ్చే పరిస్థితి లేకుండా ఇప్పుడు మనం తిరిగి వస్తున్నాం, చాలా విషయాలు తిరిగి వస్తున్నాం. మన వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకుంటే తప్ప జీవితంలో అసలు పైకి రారు అనే ఆలోచన నుంచి ఇప్పుడు గురుకుల్లో పంపిస్తారంటే పంపిస్తామంటున్నారు. వీఆర్ అన్లర్నింగ్ థింగ్స్. కానీ అది ఇంకా మెయిన్ స్ట్రీమ్ కాలేదు. మెయిన్ స్ట్రీమ్ అంటే యద్యదాచరతే శ్రేష్ఠ తత్తదేవేతరో జన. ఇప్పుడు భారతీయ శిక్షణ మండలి అనే సంఘటన ఉంది, ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. భారతీయ శిక్షణ మండలి అంటే ఇప్పుడు సంస్కృత భారతి, విద్యాభారతి, సేవాభారతి ఎలాగైతే సంఘటనలు ఉన్నాయో ఆర్గనైజేషన్స్, అలాగా భారతీయ శిక్షణ మండలి అనేది కూడా ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ. హరీషా రమ్మని చెప్పండి. హరీషో ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. సో భారతీయ శిక్షణ మండలి అనేది ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ. దేశం అన్ని నలుమూలల కార్యకర్తలు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఒక కొత్త సంస్థని మొదలుపెట్టేసి దాని ద్వారా ఏమైనా సాధించాలి అంటే ఆ సంస్థని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికే 15 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు పడతాయి. కానీ భారతీయ శిక్షణ మండలికి అటువంటి అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే సంఘంలో ఇతర క్షేత్రాల ఇతర సంఘటనల సపోర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి. ఇప్పుడు అస్సాంలో భారతీయ శిక్షణ మండలి పనులు మొదలుపెట్టాలి అంటే పెద్ద కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. అస్సాంలో ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసి అక్కడ భారతీయ శిక్షణ మండలి కూడా పనులు కూడా స్టార్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక వ్యక్తిని పంపిస్తే చాలు, అక్కడ మొదలైపోతాయి. ఆ విధంగా ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ ఉండడం వల్ల చాలా పనులు జరుగుతున్నాయి. నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ డ్రాఫ్టింగ్ దగ్గర నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్లో దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వచ్చింది, ఎక్స్పర్ట్స్ అంతా కలిసి దాన్ని డ్రాఫ్ట్ చేశారు, అది అప్రూవ్ కూడా అయిపోయింది క్యాబినెట్లో. కానీ ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి? ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ వీళ్ళంతా కూర్చున్నారు. వాళ్ళ జీవితంలో ఒకరోజు కూడా 1 గంట కూడా పాఠం చెప్పలేదు. వాళ్ళకి ఎట్లా అర్థమవుతుంది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని, ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనేది? సో వాళ్ళకేం తెలియదు. సో నీతి ఆయోగ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు. నీతి ఆయోగ్ మీరు దీన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్పేసి మీరు ఫ్రేమ్వర్క్ డిఫైన్ చేయండి. వాళ్ళు నీతి ఆయోగ్లో ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళే ఉంటారు కదా మళ్ళీ. సో నీతి ఆయోగ్లో సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే భారతీయ శిక్షణ మండలిని అడిగారు, మేము దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్, వాట్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్, వీ వాంట్ టు నో. ఎవరు చెప్తారు మాకు? పాఠం చెప్పేవాడే చెప్తాడు. ఇప్పుడు ఆ పాఠం చెప్పేవాడిని ఎవరు అడగాలి? మా దగ్గర ఇంతే స్టాఫ్ ఉంటారు, మా లిమిటేషన్స్ ఇవి. సో మేము అడుగుతామని చెప్పేసి భారతీయ శిక్షణ మండలికి ఆ బాధ్యత అప్పచెప్పారు. టీచర్స్ని అడగాలి ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. అలాగా టీచర్స్ని అడిగి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి జవాబు తీసుకుని ఆ జవాబు రాసుకుని ఇలా టీచర్స్ ఇలా చెప్తున్నారు, ఇలాంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగాలి, ఇది ఛాలెంజెస్, ఇది సొల్యూషన్స్, ఇలాగా అప్పచెప్పే పని కూడా చేస్తుంది. సో డ్రాఫ్టింగ్ దగ్గర నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్ వరకు ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నప్పుడు కూడా గురుకుల ప్రకల్ప అంటే గురుకులాలు మళ్ళీ రివైజ్ చేయాలి అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశారు 2017లో. ఎందుకు అంటే భారతీయ శిక్షణ మండలికి అర్థమైంది ప్రపంచం గురుకులం వైపు రాబోతోంది. ఫ్యూచర్లో ఒక రోజు వస్తుంది గురుకులంలో చదువుకున్న వాళ్ళకి హార్వర్డ్లో చదువుకున్న వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ గౌరవం దొరికే కాలం వస్తుంది. దాన్ని ఏమంటారు? కానీ అది వస్తుంది అనేది అంత దూరదృష్టి కొంతమందికే ఉంటుంది, అందరికీ ఉండదు. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కూడా కొంతమందికి అర్థం కాదు. కొంతమందికి ఇప్పుడు మనం గురుకులం స్టార్ట్ చేసేప్పుడు గదాధర్ గారు అన్నారు సాఫ్ట్వేర్ గురుకులం అన్నారు. మేము సాఫ్ట్వేర్ గురుకులం గురించి 2 years నుంచి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. 2 years క్రితమే మేము హైదరాబాద్లో విద్యానాథ్ గారి ఇంట్లో సాఫ్ట్వేర్ గురుకులం స్టార్ట్ చేసాం. ఆల్రెడీ ఇది 2nd సాఫ్ట్వేర్ గురుకులం. అప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ గురుకులం అంటే అందరు ఏంటి ఇలా, ఎందుకంటే గురుకులం అనగానే వాళ్ళకి ఏమిటంటే
ఒక మఠంలో ఉండే ఒక ధార్మిక కేంద్రం, వేద రక్షణ చేయడం కోసం ఉండే చారిటీ చేసే సంస్థ, ఇటువంటివన్నీ ఉండేవి. ఎందుకంటే అది 40-50 ఏళ్ళ నుంచి, అది చెప్పాం కదా, దేశకాలం నిమిత్తం తగ్గట్టుగా అన్నీ మారుతూ ఉంటాయని చెప్పేసి, ఆ పాతకాలపు అంటే అప్పటి అవసరాలు తగ్గట్టుగా ఉన్న వ్యవస్థను చూసి దాన్ని అది శాశ్వతంగా ఉండిపోయే వ్యవస్థ అని అనుకుంటున్నారు. అది ఆ కాలానికి అది అవసరం కాబట్టి అలా చేశారు. అప్పుడు ఈ కాలం అవసరాలు వేరు కాబట్టి ఇప్పుడు వేరే పనులు చేయాలి. ఏం వేరే పనులు చేయాలంటే సాఫ్ట్వేర్ గురుకులం లాంటి గురుకులం స్టార్ట్ చేయాలి. కానీ మొదట్లో నవ్వుతారు అందరూ, అంటే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. కానీ ఆ క్షేత్రంలో పనిచేసిన వాళ్ళు, ఆ ఫీల్డ్లో పనిచేసేవాళ్ళు, 40 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళ నుంచి ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నవాళ్ళు, కంప్యూటర్ సైన్స్ చదువుకున్న వాళ్ళు, కంపెనీస్ నడుపుతున్న వాళ్ళు, వాళ్ళు చెప్తున్నారు, ఓ బెస్ట్ జాబ్ యూఆర్ డూయింగ్ అంటారు. ఇది ఇందాక అదే మాట్లాడుకున్నాం మేము. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్థమైంది స్కూల్లో మేము ఏం చదువుకున్నామో దాని అవసరం మన ఫీల్డ్లో ఎంత ఉంది, అక్కడ అవసరాలు ఏమిటి, ఆ అవసరాలను ఎవరు నేర్పిస్తున్నారు, ఆ అవసరం తగ్గట్టుగా వాళ్ళ పాఠాలు ఎవరు నేర్పిస్తున్నారు, ఇవన్నీ వాళ్ళకి అర్థం అవుతాయి కాబట్టి వాళ్ళకి అది అర్థం అవుతాయి. కానీ వాళ్ళు ఏం చేయలేరు, వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక ఫీల్డ్లో ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని వదిలేసి వాళ్ళు వేరే కొత్తగా ఏం పని చేయలేరు. అలాగా ఏ కొత్త పని అయినా కూడా అందరూ దాన్ని సంశయిస్తారు, పరిహాసిస్తారు. తర్వాత అది ప్రయోజకరం అని తెలిసిన తర్వాత దాన్ని అనుసరిస్తారు. అలాగా మనం ఇప్పుడు దాన్ని పరిహసింపబడే స్థితిలో మనం ఉన్నాం. కొంతమందికి డౌట్ ఉంటుంది, కొంతమందికి ఎగతాళి ఉంటుంది, కొంతమందికి తిరస్కారం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మేము కొత్త ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఆ కొత్త ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందంటే దేశకాల నిమిత్తానికి అనుగుణంగా. ఎందుకు ఆ దేశకాల నిమిత్తం అని చెప్పాం కదా, దేశం భారతదేశం స్థితి 10 ఏళ్లలో మారిపోయింది, అది దేశం అయిపోయింది. ఇంకా కాలం ఎలా మారిపోతుంది చెప్తున్నాను మీకు. వరల్డ్ వైడ్ ఎలాగ ఎడ్యుకేషన్ మారుతోంది. ఇంకా నిమిత్తం ఏమిటంటే మనం ఇది ఇలాగే ఉంటే ఏదో జరిగిపోతుంది, మంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి, నీళ్ళలో మేము కొట్టుకుపోతున్నాం, పర్లేదు బాగానే ఉంది, హాయిగా ఉందని చెప్పేసి కొట్టుకుపోవాలా? లేకపోతే మనం ఒడ్డును చేరుకోవాలా, లేకపోతే ఎటువైపున వెళ్ళాలా? సంకల్పం లేకుండా ఇలాగే పోవాలా? అదే నిమిత్తం. దాన్ని బట్టి చూస్తే మనం ప్రపంచాన్ని ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో గైడ్ చేయాలి అంటే, అసలు గైడ్ చేసే విషయం తర్వాత ఉంచుకుందాం, వాళ్ళు ఏమైనా చావనివ్వండి పర్లేదు. ముందు మన కుటుంబ వ్యవస్థ ఎలా జరిగిపోతుంది, దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా అవ్వబోతోంది, దానికి కారణం ఏమిటి, కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్ చూస్తే, కార్యకారణ సంబంధం చూస్తే మన కుటుంబ వ్యవస్థ చెడిపోవడానికి కారణాలు ఏంటి, ఎడ్యుకేషన్లో దాని బీజం ఉందా? పాలసీ మేకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పాలసీ మేకర్స్ అలా ఆలోచించడానికి కారణం ఏంటి, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్నా? ఇలా చూస్తూ పోతే, మనం ఎడ్యుకేషన్ని అర్థం చేసుకుంటూ పోతే, ఎడ్యుకేషన్ని మార్చడం కన్నా ఇంకో పని లేదు ప్రపంచంలో. ఎడ్యుకేషన్ని అది అత్యవసరమైన పని. ప్రపంచంలో అర్జెంటుగా చేయాల్సిన పని ఏమిటి అంటే ఎడ్యుకేషన్ మార్చడం. దానికన్నా అర్జెంట్ అయిన పని ఇంకోటి లేదు. ఆ పని చేసే క్రమంలో మేము ఉన్నాం. అందువలన మేము సామాన్యమైన పని చేస్తున్నాము అనే భావన నుంచి మనం బయటికి రావాలి. మనం సామాన్యమైన పని చేయట్లేదు. ఎడ్యుకేషన్ మార్చే క్రమంలో మేము ఏం చేస్తున్నామో అది చూడడానికి ఇప్పుడు అందరి దృష్టిలో చిన్న పని అయి ఉండొచ్చు, కానీ మనం చేసే పని సామాన్యమైన పని కాదు అనే ఆ అవగాహన తెచ్చుకుంటే ఆ పనిని సరిగా చేయగలుగుతాము. ఆ పనిని చేయగలిగితే మనం జీవితాన్ని కృతకృత్యం చేసుకోగలుగుతాం. ఎందుకంటే ఇది వేరే వాళ్ళకి ఉపకారం చేసుకోవడం కాదు. మనం ఒక మనిషి యొక్క సామర్థ్యం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సామర్థ్యాన్ని వినియోగించకుండా అతను చనిపోతే అది అతను పాపానికి పోతాడు, నరకానికి పోతాడు. ఎందుకంటే అంత సామర్థ్యం ఉన్నా కూడా దాన్ని గుర్తించలేదు, దాన్ని వినియోగించలేదు. అందువలన ఆ సామర్థ్యం మనలో ఉందా అని క్వశ్చన్ వేసుకుంటే అది తెలియదు, పని చేస్తే తెలుస్తుంది. ఓ, నేను ఇది చేయగలను అని అనుకోలేదు. అసలు నేను బెంగళూరులో నా పని ఏదో చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని,
నేను ఇప్పుడు ఇలాంటి ఋషివాటికకి వచ్చేసి ఇంతమందిని కూర్చోపెట్టేసి అందరు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు, నాకన్నా అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళే, అందరికీ నేను చెప్తే వాళ్ళు వింటారు అనే అసలు ఆలోచన ఉండేదా? చేస్తే కానీ తెలియదు. అందువలన సామర్థ్యం ఉంది అని తెలిసేది ఎట్లా? చేయాలి. అలాగా మనకు భగవంతుడు ఇచ్చిన సామర్థ్యాన్ని, మన పూర్వపుణ్యంతో వచ్చిన సామర్థ్యాన్ని వినియోగించుకుని మనం కృతకృత్యులు అవ్వాలి అనేది దీని అది ఆధ్యాత్మిక అంశం. ఏ అంశమైనా కూడా అధిదైవికం, అధిభౌతికం, ఆధ్యాత్మికం 3 అంశాలు ఉంటాయి, 3 డైమెన్షనల్. దాంట్లో మనం చేసే పని వల్ల మనకు మంచి పేరు వస్తుంది, డబ్బు వస్తుంది, మన ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, ఇవన్నీ భౌతికం. భగవంతుడు మెచ్చుకుంటాడు, మాకు పుణ్యం వస్తుంది, ఇవన్నీ అధిదైవికం. మనం మన సామర్థ్యాన్ని వినియోగించడమే జీవితం యొక్క లక్ష్యం అని అర్థం చేసుకుని దాన్ని వినియోగించడం అది ఆధ్యాత్మిక అంశం. సో మనం కేవలం భౌతికంగా మనం దీన్ని చూస్తున్నామా? మేము చేసే పని మేము దైవికంగా చూస్తున్నామా? మేము చేసే పనిని మేము ఆధ్యాత్మికంగా కూడా మేము గమనిస్తున్నామా? ఆధ్యాత్మికంగా చూసినప్పుడు ఆ సామర్థ్యం ఇంకా పెరుగుతుంది, ఇంకా పెరిగినప్పుడు ఇంకా పని చేయవచ్చు. సో ఈ విధంగా ప్రపంచం గురుకులం వైపు వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చే లోపల మేము ప్రిపేర్ అయిపోవాలి, మేము కూడా మంచి కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ మేము ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలి, మేమేం తక్కువ వాళ్ళు కాదు అని చూపించడానికి మా పరంపరని మేము ఇవన్నీ భౌతిక అంశాలు, వరల్డ్లీ మ్యాటర్స్. ఇవన్నీ కూడా మనం పుట్టాం కాబట్టి పంచమహాయజ్ఞాలు అవసరం. దేవయజ్ఞం, పితృయజ్ఞం, భూతయజ్ఞం, మనుష్యయజ్ఞం, బ్రహ్మయజ్ఞం. అధ్యాపనం బ్రహ్మయజ్ఞ, అధ్యాపనం చేయడమే బ్రహ్మయజ్ఞం. ఆ బ్రహ్మయజ్ఞాన్ని చేయకపోతే ఆ రుణం నా మీద వస్తుంది కాబట్టి నేను దాన్ని చేయాలి అని దాన్ని ఆ దృష్టిలో చూస్తే అది దైవిక అంశం. లేదు, ఈ జీవితం ఏదైతే మనకు వచ్చిందో ఈ జీవితం యొక్క సార్థక్యత కలగాలి అనే ఉద్దేశంతో చూసి ఆ పని చేస్తే అది ఆధ్యాత్మిక అంశం. ఏ విధంగా అయినా మనం ఈ పని చేయాల్సిందే, తప్పించుకుపోలేము. మనం మన దృష్టి ఆధ్యాత్మికమైన, అధిదైవికమైన, అధిభౌతికమైన మనం ఈ పని చేయకుండా ఎస్కేప్ అయిపోతే మన కళ్యాణం జరగదు. సో మేము ఎవరికైనా పాఠం చెప్తున్నామంటే అతని కళ్యాణం కోసం అనేది భౌతిక దృష్టి, మన కళ్యాణం కోసం మేము పాఠం చెప్తున్నాం అనేది సరైన దృష్టి, మన దృష్టి, భారతీయ దృష్టి. సో అందువలన ఈ గురుకులం మేము ఏదైతే చేస్తున్నామో ఆ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం మేము చేయట్లేదు. ఏ పిల్లల భవిష్యత్తుకు మేము ఏదో ఉపకారం చేస్తున్నాం అనే ఆలోచనతో మేము అసలు దీన్ని చేయట్లేదు. మన జీవితం యొక్క కృతకృత్యతని మనం సాధించుకోవడానికి మేము చేస్తున్నాం. ఆ సాధించుకోవడానికి ఒక్కరే చేయడానికి అవ్వదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదైనా కూడా ఏ కార్యమైనా కూడా దానికి 5 అంశాలు ఉంటాయి. అధిష్టానం, తథాకర్త, కరణంచ పృథగ్విధం, వివిధాశ్చ పృథక్ చేష్ట, దైవం చైవాత్ర పంచమం. అధిష్టానం ఒకటి ఉండాలి, ఇలాంటి పని ఒక జరగాలి అనే ఒక ఆలోచన రావాలి, అది అధిష్టానం. వైచారిక అధిష్టానం అంటాం దాన్ని, లేకపోతే భౌతిక అధిష్టానం కూడా అవసరం. అలా వైచారిక అధిష్టానం ఎక్కడిది? డాక్టర్ వేదవ్యాస గురూజీ గారు ఆయన ఆలోచన, దాని అధిష్టానం. దానికి తోడు భారతీయ శిక్షణ మండలి మన అందరికి కలిసి చేసే ఆలోచన. ఇలాగా చాలామంది యొక్క ఆలోచన ఏదైతే ఉందో ఈ పని అవసరం, ఈ దిశగా వెళ్తే ఇది ఇలా జరుగుతుంది అని ఈ వైచారిక స్పష్టత ఏదైతే ఉందో, ఇంటలెక్చువల్ క్లారిటీ ఏదైతే ఉందో, ఇది దీనికి అధిష్టానం. ఆ అధిష్టానం పైన కర్త కావాలి, చేసేవాడు. కర్త తర్వాత కరణం, వస్తువులు కావాలి, బిల్డింగులు కావాలి, మనకు డెస్కులు కావాలి, టీచర్స్ కావాలి. ఇలా చాలా రకాలు కరణం కేటగిరీలో మనం అన్ని విషయాలు తీసుకోవచ్చు. వివిధాశ్చ పృథక్ చేష్ట, ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలి, ఇలా చేస్తే మంచిదా, ఇలా చేస్తే మంచిదా. ఇప్పుడు వ్యాకరణం చెప్పడానికి ఎవరు తీసుకోవాలి, సాహిత్యానికి ఇంకొకరు కావాలా వద్దా, అడ్మినిస్ట్రేషన్కి రవికుమార్ గారు ఉంటే మంచిదా, రాధారాణి గారు వస్తే ఏం చెప్తారు, ఇలా అన్నీ చేసుకున్నాం కదా. ఇవన్నీ ఏమిటిది, ప్రాసెస్ అన్నీ చేసుకున్నాం. తర్వాత దైవం, చివరిది దైవం. ఇవన్నీ ఉంటే కానీ పని జరగదు. అందువలన ఒక వ్యక్తి నా జీవితం యొక్క కృతకృత్యతను నేను సాధించుకుంటాను అని బయలుదేరితే అవ్వదు. ఇవన్నీ సహకరించాలి. అందువలన మేము ఇంకొక సంస్థలో పనిచేయాల్సిన అవసరం రావచ్చు, ఇంకొకరితో కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం రావచ్చు. అంటే నా ముక్తి నేను సాధించుకోలేనా?
నేను చేసుకోవచ్చు కదా, నేను వేరే సంస్థలు ఎందుకు పనిచేయాలి, వాళ్ళ రూల్స్ ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలి, వీళ్ళతో కలిసి వాళ్ళని ఎందుకు సహించుకోవాలి, వాడికి చాలా కోపం, వాడికి ఎట్టకారం ఎక్కువ, వాడితో నేను మాట్లాడా, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా. ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే మా జీవితం యొక్క కృతజ్ఞత మేము చేసుకోవాలంటే మా ఒక్కరి మీద జీవితం ఆధారపడి లేదు. ఇన్ని అంశాలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో, అవన్నీ కలిస్తే కానీ అవన్నీ జరగవు. అందువలన మేము అందరూ కలిసి ఈ పని చేద్దాం అని నిర్ణయం చేసుకొని ఆ పని చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. అప్పుడు మన జీవితం యొక్క కృతజ్ఞత ఉంటుంది. అందువలన నేను మా జీవితం కృతజ్ఞత కోసం నేను పనిచేస్తున్నాను కాబట్టి వాడి మాట నేను వినాల్సిన అవసరం లేదు, వీడి మాట వినాల్సిన అవసరం లేదు. నా పని నేను క్రియేట్గా చేస్తున్నాను. నాకు భగవంతుడికి తెలుసు నా విషయం ఉండొచ్చు, భగవంతుడికి నీకు తెలిసి ఉండదు, అయితే నువ్వు ఇంట్లో ఉండు కదా. మనం ఒక వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యవస్థ యొక్క అన్ని బాధ్యతల్ని ప్రాసెస్ని మనం ఫాలో అయినప్పుడు కానీ దాని కృతజ్ఞత అక్కడ జరగదు. అందువలన మేము మా కృతజ్ఞత కోసమే పనిచేస్తున్నప్పటికీ కూడా సంస్థ యొక్క నియమాలను పాటించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అప్పుడు మాత్రమే ఆ పని జరుగుతుంది. ఆ పని జరిగినప్పుడు మాత్రమే కృతజ్ఞత జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కోడి ముందా గుడ్డు ముందా అన్నట్టుగా అనమాట. ఇలాగా ఈ దృష్టితో మనం ఈ గురుకులాన్ని నడిపించాలి. ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కుదిరితే ఇంకోసారి మరి కూర్చుందాం, రేపు కూడా ఇంకోసారి కూర్చుందాం. ఇది ఇప్పుడు మన దృష్టి విషయం అయిపోయింది. ఇంకా మనం నెక్స్ట్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్కి వెళ్ళాలి. టెక్నికల్గా మనం ఏం చేయబోతున్నాం, ఇది సాఫ్ట్వేర్ గురుకులమే అంటే వాళ్ళకి వ్యాకరణం ఎందుకు తీసుకున్నాం, న్యాయం ఎందుకు తీసుకున్నాం, ఎలా పాఠం చెప్పాలి, ఎలా చెప్పకూడదు అన్నీ మనం మళ్ళీ కూర్చొని మాట్లాడదాం. ఇప్పటికి ఇది చాలా అనుకుంటాను. ధన్యవాదాలు.